previous lesson we discussed about the active voice and passive voice, present tense, past perfect, future tense, all we discussed. Now we are going to a new lesson name is King Midas and his golden touch. But now what is the lesson? King Midas. What is the name of the king? King Midas and his golden touch. అంటే అతను ఏది తగిలినా కూడా గోల్డెన్ టచ్ గోల్డ్ అయిపోతుంది. షల్ వి లిజన్ ద స్టోరీ ఆఫ్ కింగ్ మిడాస్ అండ్ హిస్ గోల్డెన్ టచ్ చిల్డ్రన్? yes. All that glitters is not gold. You have surely heard of his proverb. Glitters అంటే మెరిసేవన్నీ బంగారు కాదు. yes. What do you infer from this? All these glitters is not gold. అది meaning that not everything that look precious or true turns to be so. మెరిసేటన్ని బంగారు కాదు. లుక్ ప్రీషియస్. ప్రీషియస్ మీన్స్ వాల్యూ. ప్రీషియస్ అంటే వాల్యూ. They can apply to people, places or things that promise to be more than really are. Do you think it is correct or wrong? Yeah. For when we read the lesson, you can understand it. Think about it and discuss with your elders and friends. Elders to my friends to. In how many times I told you to read the lesson and underline the hard word. If you underline the hard words, you can learn the meaning of it. Okay, children? Coming ahead is the story of a greedy king, Durasha. Greedy means Durasha. ఆశకు మించి ఉండేదని ఏమంటారు? Greedy. Durasha. Whose greediness has made his life miserable. Miserable అంటే బాధాకరమైన. What is the meaning of the miserable? బాధాకరమైన. It will help you understand what greediness can do to a person. ఈ greediness వల్ల ఒక పర్సన్కి ఏమవుతుందో shall we read. King Midas was a great king who had a very huge empire. What is the name of the king? King Midas. He had huge empire. అంటే చాలా ప్రాపర్టీ ఉందన్నమాట. Who had a very huge empire. He owned everything a man could wish for, but his most prized possession was his daughter. He owned everything a man could wish. అతను ఆశపడేవన్నీ కోరుకున్నాడు. బట్ హిస్ మోస్ట్ ప్రైజ్ విలువైన స్వాధీనం గలది ఎవరంట తనకు? హిస్ డాటర్ ఫిలామినా. షీ వాస్ హిస్ యంగెస్ట్ చైల్డ్ అండ్ లవియెస్ట్. ఆమెకు యంగెస్ట్ అంటే చిన్న కూతురు అండ్ లవియెస్ట్ అంటే ఇష్టమైన కూతురు. హూ ఇస్ దట్? ఫిలామినా. హర్ ఐస్ వేర్ డార్క్ బ్రౌన్. తన కళ్ళు ఎలా ఉంటాయంట? బ్రౌన్, డార్క్ బ్రౌన్గా ఉంటాయి. హిస్ హెయిర్ ఫెల్ సాఫ్ట్లీ అరౌండ్ హర్ ఫేస్ లైక్ సిల్క్. ఆమె వచ్చేసి హెయిర్ సాఫ్ట్గా ఉండి సిల్క్ లాగా ఉంటుందండి. చూడండి హౌ షీ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్. హర్ స్కిన్ వాజ్ సో సాఫ్ట్ యాజ్ వెల్వెట్. తన చర్మం ఎలా ఉంటుంది? వెల్వెట్ లాగా ఉంటుందంట. షీ సాంగ్ లైక్ ఏ నైటింగేల్. ఎలా పాడుతుందంట పాట? నైటింగేల్ లాగా పాడుతుందంట. హౌ షీ సింగ్. Nightingale is one bird. It will sing a song is beautifully. Nightingale will sing and dance like a butterfly. Ela dance chestundante butterfly. But her most wonderful gift was her smile. అందమైన గిఫ్ట్ ఏదంటే తన స్మైల్. ఫిలామినా స్మైల్, ఎవ్రీవన్ బికేమ్ హ్యాపీ. ఆమె నవ్విందంటే అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు. Her name meant and I am loved. Though he had everything, Midas was still a greedy man. Her name meant I am loved. ఆమంటే ఇష్టమే. Though he had everything, అతను చాలా ఉన్నా కూడా మిడాస్ was still ఇంకా దురాశ. అతనికి చాలా దురాశ, ఆశ. ఇంకా కావాలి అనుకుంటాడు. One day Philomena came running to Midas. ఎవరు పరిగెత్తుకుంటూ ఎవరి కొడుకు వచ్చింది? Midas. Father, there is a strange man at our main gate. Strange అంటే తెలియని వ్యక్తి. తెలియని వ్యక్తిని ఏమంటారన్నా? స్ట్రేంజ్. వాట్ వి సే అన్నా? స్ట్రేంజ్. తెలియని వ్యక్తిని ఏమంటాం? స్ట్రేంజ్ అంటాం.
మిడాస్ టుక్ ఫిలామినా బై ద హ్యాండ్. చేయి పట్టుకున్నారు చూడండి, ఇద్దరు ఎలా పట్టుకున్నారో చెయ్యి, వీళ్ళిద్దరు ఎలా పట్టుకున్నారో చేయి పట్టుకొని. There stood Silanus, the teacher of God Dionysus. టీచర్ ఎవరి టీచరు? గాడ్ డయాన్సిస్. Made welcomed him by saying, Silanus, I am honored by your visit. Honored అంటే గౌరవం. Honored అంటే ఏంటి? గౌరవం. Honored అంటే గౌరవం. నేను చాలా గౌరవం. యూ మస్ట్ బి టైర్డ్ ఫ్రమ్ యువర్ జర్నీ. మీరు జర్నీ నుంచి టైర్డ్ అయిపోయారు. ప్లీజ్ కమ్ ఇన్ అండ్ టేక్ రెస్ట్ తీసుకోండి అన్నారు. మిడాస్ సెంట్ ఫర్ సర్వెంట్స్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ సెలానస్. మిడాస్ సర్వెంట్స్ని పంపించాడు. ఆ సెలానస్, ఇతనే సెలానస్ని పిలుచుకోండి అండి. హీ ఆర్డర్డ్ ద ఫైనెస్ట్ డ్రింక్స్ అండ్ ఫుడ్ టు ప్రిపేర్డ్. బ్యాంక్వెట్ మీన్స్ విందు. బ్యాంక్వెట్ అంటే కదా విందు. బ్యాంక్వెట్ అంటే విందు అరేంజ్ చేశారు. మ్యూజిషియన్స్ అండ్ డాన్సర్ ఎంటర్టైన్ ద మ్యూజిషియన్స్ డాన్సర్స్ ఎంటర్టైన్ చేశారు. జెంట్లీ స్ప్లాషింగ్ ఆఫ్ ఫౌంటైన్స్ లల్డ్ హిమ్ టు స్లీప్. స్ప్లాషింగ్ అంటే కోర్స్ ఆఫ్ ఫౌంటైన్స్ నుంచి వాటర్ వస్తుంది కదా, అలాగా లుల్డ్ ఎవెన్చువల్లీ హిమ్ టు స్లీప్. ఏమైపోయింది? అతనికి స్లీప్లో నుంచి పడుకున్నాడు. వాటర్ మౌంటైన్స్ నుంచి వాటర్ వస్తాయి కదా, అలాగే ఎంజాయ్ చేసి హ్యాపీగా హీ స్లీప్ పడుకున్నాడు. Silanus was grateful. The next day when he had to leave, he sent to the king, King Midas, you have given me so much. ఏమన్నాడంట? Silanus బాగా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోయి హ్యాడ్ టు లీవ్, వెళ్ళిపోవడానికి రెడీగా ఉన్నాడు. కింగ్ మిడాస్, యూ హ్యావ్ గివెన్ మీ సో మచ్, నాకు చాలా ఇచ్చావు. ఐ కెనాట్ లివ్ వితౌట్ గివింగ్ యూ ప్రెజెంట్ ఇన్ రిటర్న్. నేను నీకు ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వకుండా ఇవ్వలేను అన్నాడు. వాట్ డూ యూ విష్ ఫార్? ఏం కావాలి అన్నాడు. మిడాస్ థాట్ హీ వాజ్ ఎ గ్రీడీ మ్యాన్ అండ్ నెట్ నౌ. అతను గ్రీడీ మ్యాన్. He was a greedy man, Durasha. When he had such an opportunity, he fulfilled his wildest dreams. He did not know what to ask. అతనికి వైల్డెస్ట్ డ్రీమ్స్ అయిపోయి ఏమవుతూ అడగాలనో అర్థం కాలేదన్న. వాట్ అబౌట్ ద ఫైనెస్ట్ హార్స్ ఇస్ ఇన్ ద వరల్డ్? వాట్ అబౌట్ ఏ ప్లేస్ దట్ వుడ్ బి ఫేమస్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద వండర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్? ఏ ప్లేస్ ఈ ఫేమస్, ఏది నాకు వండర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఏది అని ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నాడు. అట్ లాస్ట్ ఈ స్పోక్ సెలెనస్ వాజ్ టూ జనరస్. ఉదారంగా, జనరస్ మీన్స్ ఉదారంగా. ఐ కెనాట్ థింక్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ అన్లెస్. వెల్ కమ్ ఆన్ స్పీక్ యువర్ విష్ కమాండెడ్ సైలెనస్. ఏమన్నా కోరుకోనా? నో ఐ కాంట్. మెడాస్ హెసిటేటెడ్ మీన్స్ డూయింగ్ సంథింగ్. హెసిటేటెడ్ అంటే ఏంటిదన్నా? డూయింగ్. hesitated, doing something. Doing something. Doing something. Again, doing something. Again, doing something. All of you know done your notes. ఉదారంగా, generous. I cannot think of anything unless. Well, come on, speak your wish, commanded Silanus. No, I can't. Midas hesitated, doing something. Again, trying to sound as he wanted nothing when he really wanted more than a man had the right to ask for. Are you sure? ఏమన్నాడంట? వెన్ హీ రియలీ వాంటెడ్ మోర్ దాన్ ఎ మ్యాన్, మనిషి కంటే ఎక్కువ కావాలనుకుంటే హ్యాడ్ ద రైట్ టు ఆస్క్ ఫర్. ఆర్ యు ష్యూర్? నువ్వు షూర్గా ఉన్నావా అని అడిగాడంట. విత్ హిస్ కన్నింగ్ ఐస్ గ్లీమింగ్ మీన్స్ షైనింగ్. గ్లీమింగ్ మీన్స్ షైనింగ్. ఏమన్నాడంట?
వాంటెడ్ మోర్ దాన్ ఎ మ్యాన్, మ్యాన్ కంటే ఎక్కువ కావాలండి అని అడిగాడు. హ్యాడ్ ద రైట్ టు ఆస్క్ ఫర్, ఆర్ యూ ష్యూర్, నువ్వు షూరా అని అడిగాడంట. విత్ హిస్ కన్నింగ్ ఐస్ గ్లీవింగ్ షైనింగ్, నీడ్ మోర్ టైమ్, నాకు కొంచెం టైం కావాలా. వెరీ వెల్ రిప్లైడ్ సన్, ఐ మస్ట్ లీవ్ యూ నౌ బట్ రిమెంబర్ మై గిఫ్ట్, యువర్ విష్ విల్ బీ గ్రాంటెడ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ. నువ్వు ఏది మనసులో తలుచుకుంటావో అది నీకు గిఫ్ట్, ఓకే అన్నమాట. మిడాస్ స్ట్రోల్డ్ slowly. He strolled under the trees. Strolled means, what is the meaning of strolled? Slow walk. Strolled means slow walk. He walked slowly under the tree, shaded from the brilliant sun. Suddenly he looked up the sky. ఉన్నట్టుండి ఏం చూశాడంట, ఆకాశం పైన చూశాడంట. He gazed at the sunrise and thought, the light of the sun is so wonderful. అతను ఏం చేశాడంట, ఉన్నట్టుండి సన్ రేస్ చూశాడంట. The light of the sun is so wonderful. అది అందంగా ఉంది. It seems that everything touches turn to gold. నేను ఏ టచ్ చేస్తే అది గోల్డ్ అవ్వాలనుకున్నాను. హౌ ఐ విష్ ఐ హ్యాడ్ పవర్, మిడాస్ రిటర్న్ టు హిస్ ప్లేస్. ఎలా నా కోరిక నెరవేరుతుంది అన్నాడు. వెరీ టైర్డ్ హీ కాల్డ్ ఎ సర్వెంట్ టు బ్రింగ్ సమ్ వాటర్ తెమ్మన్నాడు. ద సర్వెంట్స్ రిటర్న్ విత్ ఎ బ్రోన్స్ కప్. యాజ్ మిడాస్ టచ్ ఇట్ టర్న్డ్ ఇంటూ యాజ్ అ కప్. చూసాడు, బ్రోన్స్ కప్ చూసారా, అది ఏమైపోయిందంట, గోల్డ్. హీ వాజ్ dumbfounded until he remembered, గుర్తుపెట్టుకున్నాడు. మై విష్ Serenus has kept him ప్రామిస్ చేశాడు. But I have revealed the power to turn everything I touch to gold. Everything నేను ఏది టచ్ చేయాలనుకున్నాను. How do you found out the gold is pure or not? ప్యూరా ఎలా అని కనుక్కోవచ్చు. Have you visited jewelry shop బంగారు షాప్కి వెళ్ళారా? Try to visit one and found out the details that you think you help you buy pure gold. ప్యూర్ గోల్డ్ ఎలా కొనాలో తెలుసుకోండి. డిస్కస్ విత్ యువర్ టీచర్ ద నెక్స్ట్ డే ఎలా కొనాలో తెలుసుకున్నాం. యాక్చువల్లీ గోల్డ్ బిస్కెట్స్ అయితే ప్యూర్ గోల్డ్ అన్న. యాక్చువల్లీ ఇన్ గోల్డ్ వచ్చేసి ఇన్ గోల్డ్ బ్యాంగిల్స్ ప్యూర్ గోల్డ్ వేయనన్నా, దే కాపర్ ఈజ్ యాడెడ్, అప్పుడు మెల్ట్ అవుతుంది, లేకుండా మెల్ట్ కాదు. ఇటు గోల్డ్ వచ్చేసి చాలా సెన్సిటివ్ పీసెస్ అన్న. నెక్స్ట్ Midas ran down the room, touching the pillars, the tables and the chair. Midas ran round the table, touch చేసేసాడు pillars, tables and chair. They all turned instantly to gold. అన్నీ ఏమైపోయాయి, గోల్డ్ అయిపోయాయి. He cried, I shall be the wealthiest man the world has ever known. నేను అందరికంటే డబ్బున్న వాడిని అయిపోతాను వరల్డ్ అనుకున్నాను. He danced, he shouted and he ran through his place, touching everything he could. అన్నీ టచ్ చేసుకుంటా వెళ్ళాడు. Soon the place was ablaze with golden light. అన్నీ గోల్డెన్ లైట్ అయిపోయాయి. How rich I am, shouted in triumph. Triumph means victory. Triumph అంటే ఏంటి నాన్న, విక్టరీ, సాధించానని. Excited, he returned to his throne room and sat down. కింద కూర్చున్నాడు. He lifted the gold cup to his mouth. ఆ గోల్డెన్ కప్ మౌత్ మీన్స్ మూతి కాడికి తెచ్చాడు. No water poured on his parched lips, only a bitter gold powder. Parched means extremely. ఏమైపోయినాయి, లిప్స్ ఓన్లీ ఏ బిట్టర్ గోల్డెన్ అటను ఇట్లా తీసుకొని వాటర్ ఇట్లా తాగేసరికి అది కూడా గోల్డ్ అయిపోయినాయి. బిట్టర్ గోల్డెన్ పౌడర్, ఎంత గోల్డ్ పౌడర్ అంతా పడిపోతుంది కదా నాన్న, అలా పడిపోయింది అనమాట. దిస్ వాటర్ టేస్ట్ లైక్ మడ్. ఈ వాటర్ ఎలా ఉన్నాయంట, మట్టిలాగా ఉన్నాయంట. బ్రింగ్ మీ పీచెస్, ఏ రౌండ్ స్టోన్ ఫ్రూట్ విత్ జ్యూసీ ఎల్లో ఫ్లెష్. ఏమన్నాడంట, పీచెస్ కొన్ని ఫ్రూట్స్ తీసుకొని రండి అన్నాడంట. A servant turned with drink and bowl of fruit. A servant returned with drink and a bowl of fruit. King Midas picked up a peach, but as he bit into scream. ఎలా అయిపోయిందంట అది, పీచ్ గట్టిగా అయిపోయిందంట నాన్న. స్క్రీమ్, భయపడ్డా. దిస్ పీచ్ ఈస్ యాజ్ హార్డ్ యాజ్ స్టోన్ లాగా బరువుగా ఉందంట. He looked at it and too hard had turned into gold. చాలా గట్టిగా అయిపోయిందంట అతను. ఓకే, నెక్స్ట్ Midas was
క్రోయింగ్ విత్ ప్రైడ్. ప్రైడ్ అంటే చాలా కొంచెం హ్యాపీగా ఉన్నాడు. ఐఎమ్ సో రిచ్, he shouted, dazzled by the light flashing from the golden throne and the pillars all around him. అతని అయిపోయింది గట్టిగా వచ్చాడంట, షౌటింగ్. లైట్ ఫ్లాషింగ్ ద గోల్డెన్ థ్రోన్, అది సింహాసనము, పిల్లర్స్, deaf to everything except the sound of one thing. He did not see Philomena coming towards him. ఆ హ్యాపీగా ఆ పిల్లర్స్ అవన్నీ తగులుతుకుంటూ ఉన్నాడు కదా, వెళ్ళేసరికి ఫిలామినా కమింగ్ టువర్డ్స్. ఫాదర్, వాట్ ఈజ్ ఆల్ దిస్? ఏమైపోయింది అన్నాడు. మిడాస్ బెంట్ డౌన్ టు లిఫ్ట్ హర్ ఇన్ టు హిస్ ఆర్మ్స్. ఫిలామినా లుక్ అరౌండ్. ఈజ్ ఇట్ నాట్ వండర్ఫుల్? ఏమైపోయిందంట, అతని హ్యాండ్స్ చూడండి ఎలా పెట్టారో, ఆర్మ్స్కి ఎలా పెట్టాడంట. ఫిలామినా లుక్ అరౌండ్, చూసింది. ఈజ్ ఇట్ నాట్ వండర్ఫుల్? ఏమన్నా వండర్ఫుల్? ఎవ్రీథింగ్ ఐ టచ్ టర్న్ టు గోల్డ్. బట్ ఫిలామినా కుడ్ సే నథింగ్. ఏం చెప్పలేకపోయింది, ఎందుకంటే షీ బికేమ్ గోల్డ్. షీ టూ హ్యాడ్ టర్న్ టు గోల్డ్. మిడాస్ లుక్ డౌన్ అట్ ఫిలామినా. హీ టచ్డ్ హర్ ఫేస్. ఆమె ఫేస్ చేసినాడు. బట్ హర్ స్కిన్ వాజ్ లైక్ ఐస్, హర్ హెయిర్ ఫెల్ట్ లైక్ థార్న్స్ అండ్ హర్ స్మైల్ వాజ్ అన్ అగ్లీ గ్రీన్. ఎలా అయిపోయిందంట, వాళ్ళ ఫేసు స్కిన్ అయితే ఐస్ లాగా అయిపోయిందంటమ్మా, హెయిర్ అయితే థార్న్స్ ముళ్ళు ఉంటాయి కదా అట్లా అయిపోయిందంట. స్మైల్ వాస్ అన్ అగ్లీ గ్రీన్. అగ్లీగా ఫేస్ అయిపోయిందంట. హిస్ టియర్స్ ఫెల్ డౌన్ ఆన్ హర్ చీక్స్ అండ్ ఫార్మ్ గోల్డెన్ బ్లిస్టర్స్. అతని కళ్ళు వాటర్ పడ్డాయి కదా, ఆ వాటర్ ఆమె పడేసరికి అవి కూడా గోల్డెన్ బ్లిస్టర్స్ అయిపోయినాయి. అంటే గోల్డ్ అయిపోయినాయి డ్రాప్స్ కూడా. గోల్డ్ అయినా సార్, ఫర్గివ్ మై గ్రీడ్, ఫిలామినా ఈజ్ మోర్ ప్రీషియస్ దాన్ గోల్డ్ కూడా. ఏమన్నాడంట, గాడ్ డైనోసర్స్, నన్ను నా అతి దురాశతో నన్ను క్షమించు, ఫిలామినా నాకు అన్నిటికంటే ఎక్కువ అని. గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ ఆర్ నాట్ మేడ్ ఆఫ్ గోల్డ్, దే ఆర్ మిక్స్డ్ విత్ అదర్ మెటల్స్ స్ట్రాంగ్. ప్యూర్ గోల్డ్ క్యాన్ బి కట్ విత్ ఏ నైఫ్. చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, ప్యూర్ గోల్డ్ నైఫ్తో కట్ చేసేసిస్తాను నేను. దేర్ ఆర్ గోల్డ్ మైన్స్ ఇన్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, సౌత్ ఆఫ్రికా, రష్యా, ఆస్ట్రేలియా, యుఎస్ఏ, కెనడా, బ్రాజిల్, చైనా. ప్యూరిటీ ఆఫ్ గోల్డ్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ క్యారెట్స్. దేంతో మెజర్ చేస్తారంటనా, క్యారెట్స్. ఫర్ మెనీ డేస్ అండ్ నైట్స్ కింగ్ మిడాస్ లే వీపింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. కింగ్ మిడాస్ ఏడ్చుకుంటూ గ్రౌండ్లో ఉన్నాడు. అంటిల్ హిస్ టియర్స్ ఫార్మ్డ్ ఏ గోల్డెన్ పూల్. అంటే ఏడ్చి నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి కదా, అది పూలు వాటర్ అయిపోతాయి కదా, ఆ వాటర్ వచ్చేసి అవి కూడా గోల్డెన్ అయిపోయాయి. బిసైడ్స్ హిమ్ సీయింగ్ హిస్ డయానసిస్ టుక్ పిటీ ఆన్ హిమ్. డయానసిస్ ఒక గాడ్ వచ్చేసి పిటీ అయిపోయి, హీ ఆర్డర్డ్ ద కింగ్ టు బాత్ ఇన్ ద రివర్ ప్యాక్టోలస్. ఒకసారి నువ్వు పోయి స్నానం చేయపో రివర్ ప్యాక్టోలస్లో అన్నాడు. Midas dragged himself to the water, pulled into the water. The water took him terrible gift. Terrible అంటే extremely gift తీసుకొస్తాయి. Midas walked humbly, having showing modest low estimate of one's empire. Humble back to his palace కెళ్ళాడంట. Stopping from time to touch a tree or a stone. His touch did not change them. ట్రీని అవన్నీ టచ్ చేశాడు కానీ ఏం చేంజ్ కదా. As he neared the place garden, he saw a girl dancing lightly as a butterfly. Butterfly లాగా ఎగురుతూ ఉందన్నమాట. And saw a smile that warmed away his happiness. It was Philomena. ఆమె పేరే Philomena. Say loudly with me. Glitter, shines, possession, asset, banquet, a lavish feast, gleaming, shining, stroll, slow walk, gazed, looked. Instantly, at once, a blast, glowing fiercely, triumph, victory, patched, extremely dry, crowing in great satisfaction, despair, sadness. Now we are going to discuss about the adjectives. ఏంటి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసేది adjectives. Adjectives means it describes the noun. Noun-ని డిస్క్రైబ్ చేసేదాన్ని ఏమంటారు నాన్న? Noun-ని డిస్క్రైబ్ చేసేదాన్ని ఏమంటారు? Adjective. See? Strange. Adjective. It describes the noun. It describes noun. Strange man. Noun describe చేస్తాను, so it is called the adjective.
greedy, 50, shiny. What kind? What kind? Which kind? How many? ఇలా ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసేదాన్ని అడ్జెక్టివ్ సిమా. దెర్ ఈస్ ఎ స్ట్రేంజ్ మ్యాన్ అట్ అవర్ మెయిన్ గేట్స్లో ఉన్నాడు. స్ట్రేంజ్ మ్యాన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తాను కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అన్ అడ్జెక్టివ్. ఓకే చిల్డ్రన్. ఇన్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్ గ్రీడీ మ్యాన్ని డిస్కస్ చేస్తాను కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అన్ అడ్జెక్టివ్. వైడెస్ట్ టెల్స్ కైండ్స్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్ హీ వాంట్ టు ఫుల్ఫిల్. డ్రీమ్స్కి describe chesadi, so it is an adjective. In the third 50 is also adjective. Shiny ante gold mersedi kaadi, so it is an adjective. Just an adjective modifies nouns. Adverbs modifies verbs, adjective and other adverbs. Mostly ly is added. In adverb mostly ly is added. It describes the noun. It describes the verb. Verb ni describe chesedane vadala adverb. Mostly ly is added. See, she sang beautifully. Verb ni describe chestanu kabatti ema she sang beautifully. Beautifully is adjective. The king touched everything carelessly. Carelessly is adjective. Extremely is adjective. See, Sam badly needs to lose some weight. Badly is the adjective. My elderly neighbor looks tired. Elderly is the adjective. That cake looks deliciously good. Deliciously is adjective. See, adverb. Be, taste, sound, appear, feel, smell, look, seem. The dog is black. Adjective. The milk smells rotten. Smell of sunai. She looks beautiful. The flower seems to be fragrant. He appears to be scared. The dog smells carefully. The dog smells clean. Okay. Most ly is added is called the, what is called the adverb. See, first one. An adverb should be placed between the verb it modifies. It describes the verb is called the adverb. See here. Hence let us write the sentence. The woman applied smoothly the lipstick. It is wrong. The woman applied the lipstick smoothly is correct. Better. The woman smoothly applied the lipstick. This is the best. This is best. Next. I poured slowly the milk into the glass. This is wrong. I poured the milk into the glass slowly. I slowly poured the milk into the glass. She cried carefully the baby into the room. She carefully carried the baby into the room is better. She carried the baby carefully into the room. The children upstairs are playing. Upstairs the children are playing. The children are playing upstairs. Okay, children. Next, Sima. Adjective, adverb. Sad, sadly. Nervous, nervously. Happy, happily. Quiet, quietly. Soft, softly. Angry, angrily. Okay. Sad, sadly. Next. Adjectives ending with le changed into ly. Sima. Here. Terrible means terribly. E is changed into ly. Terribly. Capable. Capably. Next. Adjective ny with ly don't change their forms depending on their usage in the sentence. See? Friendly, friendly. Lively, lively. Lonely, lonely. Silly, silly. Daily, daily. Early, early. Monthly, monthly. Weekly, yearly.
friendly, lively, lonely, lovely, silly, daily, early, monthly. If the adjective ends with y తో ఎండ్ అయితే ఏమొస్తుంది ly వస్తుంది. ఈజీ వస్తే ఈజీలీ, లక్కీ వస్తే లక్కీలీ, బేసిక్ వస్తే బేసికలీ, ట్రాజిక్ వస్తే ట్రాజికలీ, ఎకనామిక్ వస్తే ఎకనామికలీ. ఓకే.